नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 11th साइंस फिजिक्स में एकम अने मापन छेल्ले आपणे त्रुटि विशेनी चर्चा करवानी वात करेली। एमां आपणे ए लेक्चरनी अंदर मुख्य बे प्रकारनी त्रुटिओ छे ए जोई गया, व्यवस्थित त्रुटि अने अव्यवस्थित त्रुटि। व्यवस्थित त्रुटिनी अंदर आपणे 3 कारणों विचार्या कि भाई कोई व्यक्ति है एनी व्यक्तिगत त्रुटि एटले के अवलोकनकारनी व्यक्तिगत त्रुटि होई शके, प्रयोगनी टेक्निक में भूल होई शके अथवा साधननी त्रुटि होई शके। एटले के एनुं अंकन है, केलिब्रेशन है ए खोटुं थयेलुं होय तो पण आपणा मापन में त्रुटि है जोवा मळती होय। हवे आपणे त्रुटि है एमां आपणे 3 प्रकारनी त्रुटिओ छे एनो आपणे अत्यारे अभ्यास करवानो छे। एमां पहेલું छे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, हवे निरपेक्ष त्रुटि छे एनी व्याख्या एवी छे के साचुं मूल्य अने मापनना मूल्यनो तफावत साचुं मूल्य माइनस मापेलू मूल्य एनो तफावत। आ तफावत है ने एने हमेशा मानांक में राखवामां आवे छे। कारण एनुं एवुं छे के निरपेक्ष त्रुटि क्यारेय ऋण ना होय। एनुं कारण छे के तमे आगळना धोरणोमां गणितनी अंदर एवुं शीखी गया होय के भाई निरपेक्ष मूल्य, तो निरपेक्ष मूल्य एटले शुं? तो के कोई पण संख्यानुं निशानी वगरनुं आंकड़ाकीय मूल्य, एटले आम लखेलुं होय -10 तो एनुं निरपेक्ष मूल्य थाय खाली 10। एटले आपणे एवुं याद राखता कोई पण संख्या मानांकनी बहार आवे एटले ऋण होय तो ए संख्या केवी थई जाय? धन। त्यारे एवुं याद राखता, परंतु एम नथी। केम छे? तो के कोई पण संख्यानुं निरपेक्ष मूल्य एटले शुं? तो के निशानी जोया वगर एनुं आंकड़ाकीय मूल्य, आंकड़ो जोवानो खाली। जो अहींया -10 होय तो एनुं निरपेक्ष मूल्य 10 थाय, 10 होय ने तो एनुं निरपेक्ष मूल्य 10 थाय। एटले निरपेक्ष त्रुटि छे एनी व्याख्या एवी छे के कोई पण राशिनुं साचुं मूल्य अने तमे मापेलुं मूल्य एनो तफावत एटले त्रुटि। ए तो ज खबर पड़े ने आपणे भूल केटली रही गई। मान लो साचो जवाब छे 2.3 मळतो तो ने आपणो जवाब आव्यो 2.1 तो आपणे केटली भूल रही? तो आ बादबाकी करीए तो ज भूलनी खबर पड़े। एटले निरपेक्ष त्रुटि छे ए शुं छे? तो के साचुं मूल्य अने मापनना मूल्यनो तफावत छे। पण ए तफावतने मैं अहींया मानांकमां लखेलो छे। मानांकमां एटला माटे लख्यो छे के कदाच आ तफावत ऋण मळे तो पण आपणे एनुं मात्र निरपेक्ष मूल्य जोवानुं छे। हवे जोजो आनी अंदर मानी लो के कोई पण अवलोकनकार पासे कोई भौतिक राशिनुं साचुं मूल्य ना होय। मान लो के तमारी पासे साचुं मूल्य नथी कोई पण राशिनुं। तमने मानी लो के तमे 5 अवलोकनो लीधा। कोई एक प्रयोग दरमियान तमे 5 अवलोकनो लीधा। ए अवलोकनों ने छे हूँ नाम आपी दऊं छुं। पहेलुं अवलोकन A1, बीजुं A2, त्रीजुं A3, चौथुं A4, पांचमुं A5। जेम झाजा अवलोकन एम आपणे साचा मूल्यथी नजीक जई शकवानी शक्यता वधारे। जेम वधु अवलोकनो तमे ल्यो, जेम वधु अवलोकनो पसंद करो एम तमने साचा मूल्य सुधी पहोंचवानी शक्यताओ पण वधी जाय छे। तो ज्यारे तमारी पासे कोईपण राशिनुं साचुं मूल्य ना होय त्यारे शुं करवानुं? सांभळजो, त्यारे साचा मूल्य तरीके तमारा अवलोकनोनुं सरेराश मूल्य लेवानुं। क्यारे? ज्यारे तमारी पासे कोईपण राशिनुं साचुं मूल्य नथी त्यारे तमे जे अवलोकनो लीधा छे ए अवलोकनोनुं सरेराश मूल्य लेवानुं, एने आपणे साचा मूल्य तरीके गणवानुं थाय। एटले अहींया आपणे लईए के भाई सरेराश, एने आपणे शुं कही दईए? ए मीन।
મીન એટલે મધ્યક, મધ્યક એટલે સરાસરી, બરાબર. તમે ગણિતમાં આંકડાશાસ્ત્રમાં મધ્યક અને મધ્યસ્થ, બહુલક આવા શબ્દો સાંભળેલા છે. મીન છે એ મધ્યક છે, મધ્યકનું અંગ્રેજી થાય મીન. કેમ લેવાય સરેરાશ? તો કે કેટલા અવલોકન છે? તો કે 5. તો એ પાંચેયનો શું કરવાનો થાય? સરવાળો ભાગ્યા અવલોકનોની સંખ્યા, બરાબર. તો આ થયું એ મીન. તો જેટલા અવલોકનો તમને આપેલા છે એનું સાચું મૂલ્ય તમને આપેલું નથી, ત્યારે આપેલ અવલોકનોની સરેરાશ એનું સાચું મૂલ્ય આપણે ગણવાનું. હવે મારે સાચા મૂલ્ય સાથે એક એક અવલોકનનો તફાવત લેવાનો છે. સાચું મૂલ્ય નહોતું એટલે આપણે શું લીધું? એનું સરેરાશ. હવે સાચા મૂલ્યની જગ્યાએ સરેરાશ મૂકવાનું અને માપનના મૂલ્યો અહીંયા 5 વખત આપણે અવલોકન કરેલું છે, તો 5 મૂલ્ય છે આપણી પાસે. તો 5 આપણે તફાવત લઈએ. તો પહેલાં સાચું મૂલ્ય એટલે એ મીન માઇનસ એ, પહેલાં અવલોકન સાથેનો તફાવત એટલે A1. એ તફાવતને હું કેમાં રાખું છું? માનાંકમાં. એ તફાવતને આપણે કહી દઈએ ડેલ્ટા એ. પહેલો છે એટલે A1, ડેલ્ટા A2 એટલે એ મીન માઇનસ A2, ડેલ્ટા A3 ત્રીજા અવલોકન સાથેનો તફાવત એ મીન માઇનસ A3, ડેલ્ટા A4 એટલે ચોથા અવલોકન સાથેનો તફાવત એ મીન ઓછા A4, ડેલ્ટા A5 પાંચમા અવલોકન સાથેનો તફાવત એ મીન ઓછા A5. જો હજી વધુ અવલોકનો હોત તો હજી આપણે વધારે લખત. હવે આની આપણે સરેરાશ લઈ લઈએ, ઝાઝા અવલોકનો છે એટલા માટે. તો તફાવતની સરેરાશ ડેલ્ટા એ મીન કહી દઉં એને, ડેલ્ટા એ મીન. 5 તફાવત મળ્યા આપણે, 5 અવલોકન હતા એટલે ડેલ્ટા A1 પ્લસ ડેલ્ટા A2 પ્લસ ડેલ્ટા A3 પ્લસ ડેલ્ટા A4 પ્લસ ડેલ્ટા A5 ભાગ્યા 5 અવલોકન છે એટલે ભાગ્યા 5. હવે એનો વિસ્તાર કેમ લખાય જોજો. આ થઈ ગઈ નિરપેક્ષ ત્રુટિ. તફાવત છે એ શું છે? નિરપેક્ષ ત્રુટિ. હવે એનો વિસ્તાર કેમ લખાય? તો જોજો અહીંયા દાખલા તરીકે એ મારે લખવું હોય, આ અવલોકનોનો એ મારે લખવું હોય, A1 A2 A3 કીધા છે એટલે હું એની જગ્યાએ લખું છું ખાલી એ. તો કેમ લખાય? તો કે એ મીન પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ મીન. હવે આનો મતલબ સમજાવું તમને. કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ છે એનો વિસ્તાર નક્કી થયો કે તમારા અવલોકનો કેટલા વિસ્તારમાં છે. સરેરાશ તમે લીધી છે અવલોકનોની અને નિરપેક્ષ ત્રુટિ છે એની સરેરાશ તમે લીધી છે. તો દાખલા તરીકે તમને આ સરેરાશ છે એ 5 મળી હોય અને આ સરેરાશ 0.5 મળી હોય, તો તમારા ભૌતિક રાશિનો વિસ્તાર કેટલો થયો? તો કે પ્લસ 5.5, 5 માઇનસ 0.5 એટલે 4.5. આના પ્લસ ઓર માઇનસનો મતલબ એકવાર પ્લસ કર્યું એટલે આ મળ્યું, એકવાર માઇનસ કર્યું એટલે આ મળ્યું. એટલે 4.5થી લઈ અને 5.5ની વચ્ચે તમારા અવલોકનો છે જે આ રાશિ માટેના એનો વિસ્તાર મળ્યો કહેવાય. બીજું મારે વાત કરવી છે સાપેક્ષ ત્રુટિની. સાપેક્ષ ત્રુટિ શું છે? તો કે સાપેક્ષ ત્રુટિ શબ્દથી જ આપને ખબર પડે કે સાપેક્ષ છે. કોની સાપેક્ષ? તો કે સાચા મૂલ્યની સાપેક્ષ. એટલે એના માટે આપણે શું યાદ રાખવાનું છે સૂત્ર? તો કે તમારી જે નિરપેક્ષ ત્રુટિ મળી છેદમાં સાચું મૂલ્ય, બરાબર. એટલે કે આમ એને કહેશું આપણે ડેલ્ટાથી દર્શાવશું. ડેલ્ટા એ એટલે એમાં સાપેક્ષ ત્રુટિ, તો ડેલ્ટા એ મીન છેદમાં એ મીન. અહીંથી નહીં ખ્યાલ આવે, આ નિરપેક્ષ ત્રુટિ છે
આ છે એ માપેલ મૂલ્ય સાચું મૂલ્ય નહોતું એટલે આપણે ત્યાં શું લીધું? સરેરાશ. એટલે આ થઈ સાપેક્ષ ત્રુટિ. અને એની સાથે જ મારે વાત કરવી છે પ્રતિશત ત્રુટિ. પ્રતિશત ત્રુટિ એટલે ટકાવાર ત્રુટિ. તો આ જે ડેલ્ટા એ મળ્યો છે એને તમે 100 થી ગુણી દો એટલે પ્રતિશત ત્રુટિ મળે. જે જવાબ મળે એ સીધો તમને શેમાં મળે? ટકામાં મળે. ફરીથી એકવાર આ પોર્શન છે એને આપણે જોઈ લઈએ. 3 પ્રકારની ત્રુટિ અહીંયા આપણે યાદ રાખવાની છે: નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ. હવે નિરપેક્ષ ત્રુટિ છે એની વ્યાખ્યા એવી છે કે સાચું મૂલ્ય અને માપનનું મૂલ્ય એનો તફાવત. એટલે કે કોઈપણ રાશિની નિરપેક્ષ ત્રુટિ એટલે શું? તો સાચા મૂલ્ય અને માપનના મૂલ્યના તફાવતને નિરપેક્ષ ત્રુટિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નિરપેક્ષ ત્રુટિ હંમેશા ધન હોય છે. એટલા માટે મેં સૂત્રમાં જ જો માનાંક આપી દીધો છે. કદાચ આપણે ભૂલાઈ જાય કે અહીંયા નિરપેક્ષ મૂલ્ય લખવાનું હોય તો માનાંકના કારણે આપણે યાદ આવે કે ભાઈ માનાંકની અંદર જે ઋણ સંખ્યા છે કદાચ મળે આપણે ઋણ તફાવત, તો એનું મૂલ્ય છે એ આપણે કેવું લેવાનું છે? ધન લેવાનું છે. તો નિરપેક્ષ ત્રુટિ માટે હંમેશા ધન કિંમત એટલા માટે કે નિરપેક્ષ મૂલ્ય તમારે લખવાનું છે. આપણે ઉદાહરણ પણ આપ્યું, જો માનાંકમાં -10 હોય તો એનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય 10 થાય. કારણ કે નિરપેક્ષ મૂલ્યની વ્યાખ્યા જ એવી છે કોઈ પણ સંખ્યાનું નિશાની વગરનું માત્ર આંકડાકીય મૂલ્ય. બરાબર. હવે તમને માની લો કે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિનું તમે પરીક્ષણ કરો છો, અવલોકન કરો છો, પ્રયોગ કરો છો અને તમારી પાસે એનું સાચું મૂલ્ય નથી, તો શું કરવાનું? તો કે તો એ અવલોકનોની સરેરાશ એ તમારા માટે સાચું મૂલ્ય ગણવાનું. આપેલ અવલોકનો તમે જેટલા અવલોકનો લીધા છે એ અવલોકનોની સરેરાશ એટલે તમારે સાચું મૂલ્ય ગણવાનું. તો અવલોકનોની સરેરાશ આપણે લીધી એ મીન. મીન એટલે મધ્યક, મધ્યક એટલે સરેરાશ. તો જેટલા અવલોકનો તમે લીધા હોય એ અવલોકનોનો સરવાળો ભાગ્યા અવલોકનોની સંખ્યા. અહીંયા આપણી પાસે 5 અવલોકન હતા: A1, A2, A3, A4, A5. એટલે આપણે પાંચેયનો સરવાળો કર્યો. એ મીન બરાબર A1 પ્લસ A2 પ્લસ A3 પ્લસ A4 પ્લસ A5 ભાગ્યા 5. પછી નિરપેક્ષ ત્રુટિ માટે આપણે જે સરેરાશ મૂલ્ય લીધું છે એને સાચા મૂલ્ય તરીકે ગણી અને દરેક અવલોકન સાથેનો તફાવત આપણે મેળવ્યો. પહેલા તફાવત A1 સાથેનો તફાવત છે એને આપણે કીધું ડેલ્ટા A1. એટલે A મીન માઇનસ A1, ડેલ્ટા A2 માટે A મીન માઇનસ A2, ડેલ્ટા A3 માટે A મીન માઇનસ A3, ડેલ્ટા A4 માટે A મીન માઇનસ A4, ડેલ્ટા A5 માટે A મીન માઇનસ A5. તફાવતની આપણે સરેરાશ લીધી કારણ કે એક કરતાં વધારે છે એટલે આપણે સરેરાશ મૂલ્ય છે એ પસંદ કરવું પડે. સરેરાશની જરૂરિયાત ક્યારે ઊભી થાય? તો કે તમારી પાસે જ્યારે એક કરતાં વધારે અવલોકનો હોય ત્યારે. એક ઉદાહરણ આપીએ. દાખલા તરીકે કોઈ આપણને પૂછે કે ભાઈ તમારા 10thનું રિઝલ્ટ શું આવ્યું, 10મા ધોરણનું રિઝલ્ટ શું આવ્યું? તો એ રિઝલ્ટ આપણે માની લો કે 5% કે 10% કહીએ છીએ, ઓછું આવ્યું ધાર્યું હતું એના કરતાં. બરાબર. તો અથવા સીધો આપણે જવાબ આપીએ કે ભાઈ 75% રિઝલ્ટ આવ્યું. 75%નો મતલબ શું છે? તો કે જેટલા વિષયો હતા એમાં દરેક વિષયમાં સરેરાશ 75 માર્ક આવ્યા. એ 75% શું દર્શાવે છે? માની લો કે બોર્ડ દ્વારા 10મા ધોરણમાં 6 વિષયની પરીક્ષા લેવાની, તો એ 6 વિષયોના સરેરાશ ગુણ 75 છે. સરેરાશ ગુણ 75 છે એનો મતલબ એવો છે કે તમને કોઈ વિષયમાં 75 ગુણ આવ્યા એ જરૂરી નથી.
તો એ માર્ક્સ છે એ આપણા સરેરાશ માર્ક્સ છે. તો એનો મતલબ એવો નથી કે તમારા એકેય વિષયમાં 75 માર્ક હોય. સરેરાશ મારે શા માટે કાઢવી પડી? તો કે મારી પાસે એક કરતાં વધારે વિષય હતા, એટલે તમારી પાસે 6 વિષય હતા એટલે તમારે 6 વિષયોની સરેરાશ કાઢવી પડી. પણ તમને એમ પૂછ્યું હોત કે ભાઈ તમારે ગણિતમાં કેટલા માર્ક્સ આવ્યા, તો ત્યાં આપણે 75% માર્ક બોલવાની જરૂર નથી. ગણિત વિષયના એકના તમે માર્ક આપી દો એટલે ચાલે. તો અહીંયા પણ આપણી પાસે એક કરતાં વધુ અવલોકન છે એટલે આપણે સરેરાશ મૂલ્ય છે મેળવવું પડ્યું. હવે સરેરાશ મૂલ્યના આધારે તફાવતનું પણ આપણે સરેરાશ મૂલ્ય ડેલ્ટા એ મીન કરીને જે ડેલ્ટા A1 થી લઈને A5 સુધી આપણે અવલોકનો મળ્યા હતા તફાવત સ્વરૂપે, એની આપણે સરેરાશ લીધી. પછી મેં લખ્યો છે એનો વિસ્તાર. વિસ્તાર છે સાચું મૂલ્ય અને જે તમારી નિરપેક્ષ ત્રુટિ છે એના સરવાળા અને બાદબાકીની વચ્ચેનું હોય છે. સાપેક્ષ ત્રુટિ ગણવા માટે તમારે ગુણોત્તર લેવાનો છે. આપણે ગુણોત્તર છે એને ટૂંકી રીતે યાદ રાખશું કે ભાઈ અંશમાં શું રાખવાનું છે, તો કે તફાવતવાળું પદ. એટલે મેં અહીંયા લખ્યું ડેલ્ટા એ મીન. બોલવું હોય તો નિરપેક્ષ ત્રુટિ બોલી શકાય. સાચું મૂલ્ય છેદમાં અથવા સરેરાશ મૂલ્ય છે જે તમે અવલોકનોનું લીધું હોય એને તમારે ક્યાં રાખવાનું છે? છેદમાં. પ્રતિશત ત્રુટિ ગણતી વખતે ખાલી એટલું જ કરવાનું તમારે કે જે સાપેક્ષ ત્રુટિ તમને મળી એને 100 થી ગુણી દો એટલે તમારો જવાબ છે ટકામાં રૂપાંતરિત થઈ ગયો. બરાબર? એટલે ટકાવાર ત્રુટિ છે એને પ્રતિશત ત્રુટિ તરીકે ઓળખવામાં આવે. સાપેક્ષ ત્રુટિનો જે જવાબ છે એને તમે 100 થી ગુણી દો એટલે તમારો જવાબ છે સાપેક્ષ ત્રુટિનો ટકામાં ફરી જશે. એટલે એ ટકામાં ફરેલો જવાબ છે પ્રતિશત ત્રુટિ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. જો હવે આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ કે અવલોકનો 5 તમને મેં આપ્યા છે, 4, 6, 7, 8 અને 5. હવે આમાં મારે શું ગણવાનું છે? તો કે આની અંદરથી મારે નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ ગણવાની છે. સાચું મૂલ્ય નથી એટલે પહેલાં તો હું શું લઈશ? સરેરાશ મૂલ્ય. આ પહેલું છે એને આપણે A1 કહી દઈએ, બીજાને A2, ત્રીજાને A3, ચોથાને A4, પાંચમાને A5. એટલે હું અહીં લખું છું A મીન. A1 પ્લસ A2 પ્લસ A3 પ્લસ A4 પ્લસ A5 અપોન 5. હવે આપણે શું કરીએ તો કે 5 એનો સરવાળો કરીએ. 4 પ્લસ 6 પ્લસ 7 પ્લસ 8 પ્લસ 5 ભાગ્યા 5 અવલોકન છે એટલે 5. 6 ને 4 10 ને 7 17 ને 8 25 ને 5 30. 30 ભાગ્યા 5 સરેરાશ મૂલ્ય મળ્યું 6. સરેરાશ મૂલ્યને સાચા મૂલ્ય તરીકે આપણે ગણી અને દરેક અવલોકનમાં રહેલ ત્રુટિ ગણવાની છે આપણે. બરાબર? તો અહીંયા કહીએ આપણે ડેલ્ટા A1 A મીન 6 ઓછા પહેલું અવલોકન A1. પહેલામાં આપણે સૂત્ર લખીએ છીએ A મીન માઇનસ A1 એટલે 6 ઓછા 4 મતલબ 2. ડેલ્ટા A2 હવે સૂત્ર નથી લખતા. A મીન 6 મળ્યું ઓછા A1 A2 એટલે 6 બરાબર 0. A3 6 ઓછા 7 માઇનસ 1 માનાંકની બહાર આવશે એટલે ખાલી 1. ડેલ્ટા A4 6 ઓછા 8 માઇનસ 2 માનાંકની બહાર આવે એટલે પ્લસ 2. ડેલ્ટા A5 6 ઓછા 5 1. બરાબર? હવે હું શું એને લઈ લઉં? ડેલ્ટાની સરેરાશ. ડેલ્ટા A મીન એટલે ડેલ્ટા A1 પ્લસ ડેલ્ટા A2 પ્લસ ડેલ્ટા A3 પ્લસ ડેલ્ટા A4 પ્લસ ડેલ્ટા A5 અપોન 5. ડેલ્ટા A1 મળ્યું 2 પ્લસ A2 મળ્યું 0 પ્લસ 1 પ્લસ 2 પ્લસ 1 અપોન 5. 2 ને 1 3 ને 2 5 ને 1 6 6 ભાગ્યા 5 1.2 ડેલ્ટા A મીન.
વિસ્તાર લખવો હોય તો શું લખી શકાશે? એ બરાબર એ મીન પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ મીન. એ મીન આપણે મળ્યું 6 પ્લસ ઓર માઇનસ 1.2. હવે આપણે ગણવું છે સાપેક્ષ ત્રુટિ. આના આધારે જ આપણે લખી શકશું ડેલ્ટા એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.2 ભાગ્યા 6. 1.2 ભાગ્યા 6. 1.2 ભાગ્યા 6 જુઓ બે વસ્તુઓ તમે યાદ રાખો. એક તો તમારે જે 1.2 ભાગ્યા 6 એને તમે સાદુરૂપ આપીને પણ લખી શકશો, અને 1.2 ભાગ્યા 6 ની બદલે અમુક વસ્તુમાં સાદા આપણે ગુણાકારો શીખ્યા હોય તો આપણને સહેલું પડે. કઈ રીતના? તો કે હું અહીંયા એવું કરું, 1.2 છે, આ પદ કરવાની જરૂર નથી, આપણી પાસે કેલ્ક્યુલેટર છે. પણ અમુક વસ્તુમાં 1.2 ની જગ્યાએ 12/10 ગુણ્યા 6 પહેલાં મેં આમ લખી દીધું. આ 6 દુ 12 વધ્યું 2/10, એટલે આમે ખબર પડી ગઈ 2/10, એટલે જવાબ થયો 0.2. હવે મારે ગણવાનું છે પ્રતિશત ત્રુટિ. પ્રતિશત ત્રુટિ એટલે ડેલ્ટા એનો જે જવાબ આવ્યો એને 100 થી આપણે ગુણવાનો છે. એટલે જવાબ છે એ સીધો આપણે શેમાં મળશે? ટકામાં. એટલે થયું 20%. ત્રુટિ છે એ કેટલી મળી આપણે? 20%. બરાબર. તો આ રીતે કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ આપેલી હોય ત્યારે તમારે સાચું મૂલ્ય ના આપેલું હોય તો પહેલાં આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરવી પડે? સરેરાશ મૂલ્યથી શરૂઆત કરવી પડે. જો આ દાખલાની અંદર માત્ર આપણે 5 અવલોકનો આપ્યા હતા અને એમ કીધું કે આની અંદર નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ ગણો, તો આપણે પહેલું કામ શું કર્યું? તો કે 4, 6, 7, 8 અને 5 જે 5 અવલોકનો હતા માપેલા, એ માપનના અવલોકનોની આપણે સરેરાશ મેળવી. એટલે એને મેં ધારી લીધો એ મીન. પહેલું અવલોકન છે ને A1 કહી દીધું, બીજાને A2, ત્રીજાને A3, ચોથાને A4 અને પાંચમાને A5. એટલે 4 + 6 + 7 + 8 + 5 છેદમાં 5 સંખ્યાથી 5 અવલોકનો એટલે 5. સરવાળો થયો 30. 30 ભાગ્યા 5 એટલે જવાબ મળ્યો મને 6. એ મીન મળ્યું 6. મતલબ કે સાચા મૂલ્ય તરીકે મારે કયું મૂલ્ય લેવાનું છે? તો કે 6. તો હવે સાચા મૂલ્ય અને માપનના મૂલ્ય વચ્ચેનો તફાવત આપણે ગોઈ તો 5 અવલોકન હતા એટલે 5 તફાવત મળે. તો ડેલ્ટા A1 માપનનું મૂલ્ય અને સાચા મૂલ્ય વચ્ચેનો તફાવત છે એ આપણે લેતા ગયા. તો ડેલ્ટા A1 મળ્યો આપણે 2, ડેલ્ટા A2 મળ્યો 0, ડેલ્ટા A3 મળ્યો 1, ડેલ્ટા A4 મળ્યો 2, ડેલ્ટા A5 મળ્યો 1. હવે 5 અલગ અલગ તફાવત હતા એટલે આપણે તફાવતની પણ સરેરાશ છે અહીંયા લીધી. તફાવતની સરેરાશ એટલે ડેલ્ટા એ મીન 2 + 0 + 1 + 2 + 1/5. એટલે સરવાળો થયો 6. 6 ભાગ્યા 5 એટલે 1.2. હવે મેં વિસ્તાર લખ્યો. વિસ્તાર લખવામાં સાચું મૂલ્ય અને નિરપેક્ષ ત્રુટિ. તો સાચું મૂલ્ય નહોતું એટલે આપણે એ મીન પ્લસ ઓર માઇનસ નિરપેક્ષ ત્રુટિ એટલે ડેલ્ટા એ મીન. સાચું મૂલ્ય 6 અને ડેલ્ટા એ મીન આપણે મળ્યું હતું 1.2. એટલે આમ આંકડાકીય વિસ્તાર આપણે જોતો હોય તો 6 + 1.2 આંકડાકીય મૂલ્ય જોતો. દાખલો અહીં પૂરો થઈ ગયો છે. હવે આપણે વિસ્તાર ગોતીએ. 6 + 1.2, 6 - 1.2 એટલે 7.2 અને 4.8. તો 4.8 થી લઈ અને 7.2 ની વચ્ચે આનો વિસ્તાર છે ગણાય. બરાબર. હવે આપણે લીધું એના ઉપરથી સાપેક્ષ ત્રુટિ. તો ડેલ્ટા એ મીનના છેદમાં એ મીન એટલે 1.2 ભાગ્યા 6 ભાગાકાર મેળવ્યો આપણે 0.2. એના આધારે આપણે પ્રતિશત ત્રુટિનું મૂલ્ય ગણ્યું. તો પ્રતિશત ત્રુટિ ગણવા માટે આપણે કીધું ટૂંકું યાદ રાખવાનું, સાપેક્ષ ત્રુટિનું જે મૂલ્ય મળે છે એને તમે 100 થી ગુણો એટલે પ્રતિશત ત્રુટિ છે ગણાય. તો સાપેક્ષ ત્રુટિ આપણે મળી છે 0.2. એ 0.2 છે એને હું 100 થી ગુણું એટલે મને મળ્યું 20%. બરાબર. તો 20% છે પ્રતિશત ત્રુટિ છે.
તો મિત્રો લેક્ચર નંબર 12ની અંદર જે આપણે 3 બાબતો જોઈ, નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ, એનું આંકડાકીય થિયોરિટિકલ જે વિવરણ છે આપણે બોર્ડમાં જોયું અને એના આધારે એક દાખલો છે એ આપણે ઉદાહરણ સ્વરૂપે ગણ્યો. બરાબર. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જે આના આધારિત દાખલાઓ છે આપણે ગણશું. આ તો થિયોરી આધારિત એક એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે આપ્યું કે આવી રીતના આમ અવલોકન આપેલા હોય તો એને આપણે કઈ રીતના 3 પ્રકારની ત્રુટિ છે એ ગણી અને એનો વિસ્તાર પણ લખી શકીએ. તો આ બધી બાબતો છે ઉદાહરણ સહિત, આ જે ઉદાહરણ આપેલા છે એના સહિત તમારે સેટ નોટમાં આની નોંધ કરવાની છે અને કોઈ પણ અલગ અલગ સંખ્યાઓ લઈ અને એની અંદર તમે નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ ગણી શકો. 5 જ અવલોકન લેવા એવું જરૂરી નથી, ગમે એટલા અવલોકન લઈ શકાય. બરાબર. તો પ્રેક્ટિસ માટે હોમવર્કમાં આવા કોઈ પણ 2 થી 3 દાખલાઓ છે એ તમારે હોમવર્કમાં ગણવાના છે. આ લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ.